வெல்கம் டு யூபிஎஸ்சி வினோத். நம்ம சேனலில் யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் பிவைக்யூஸ் பற்றி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சிடிஎஸ் 2025 ஆன்சர் டிஸ்கஷன் பார்ட் 2. ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் 10 கொஷின்ஸ் பார்ட் 1ல் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் அபவுட் டாஸ்க் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் இஸ் கரெக்ட்? டாஸ்க் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட், இட் வாஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் between India and Pakistan. It was an agreement between India and Pakistan. So first task and agreement is an agreement between India and Pakistan. So in the agreement எப்போ சைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா, this agreement was signed in 1966. Signed aftermath the war of 1965. 1965 இண்டோ பாக் வார்க்கு அப்புறம் சைன் பண்ணப்பட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான் டாஸ்க் அண்ட் அக்ரிமெண்ட். So this agreement was signed to end the conflict between India and Pakistan. So and also pre-war பொசிஷன்ஸ்க்கு போயிடணும். ஸோ பிகாஸ் வார் அப்படி நடக்கும்போது கண்டிப்பாக இப்போ இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் இவங்க அட்வான்டேஜ் ஆவாங்க, இந்த ஏரியாவில் இவங்க சம் ஏரியாஸாக கேப்சர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி கேப்சர் பண்ண ஏரியாஸ் எல்லாம் ரிட்டன் அவங்கவுங்களுக்கே கொடுத்துட்டு ப்ரீ வார் பொசிஷனில் மேப் எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டாஸ்க் அண்ட் அக்ரிமெண்ட்டோட அல்டிமேட் எய்ம். இட் வாஸ் சைன்டு பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான். இட் வாஸ் சைன்டு பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான், பட் the agreement was brokered by Soviet Union. Agreement was brokered by Soviet Union. So 1965 இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் முடியுது. 1966 டாஸ்க் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்றாங்க பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான். ஸோ இது ப்ரீ வார் பொசிஷனுக்கு ப்ரீ வார் பொசிஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இருந்துட்டு போயிடணும். ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் மீடியேட்டட் பை this agreement was mediated by Soviet Union. புரிஞ்சுதுங்களா? Okay. So next question. Which of the following is not a language listed in 8th schedule? So first of all, which of the following is not listed in 8th schedule? 8th schedule பத்தி CDS CAPFல questions கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. So Gondi is not a part of 8th schedule. Remaining all languages, that means Manipuri in 1992 became a scheduled language. So Nepali in 1992 became scheduled language. Dogri in 2003 became scheduled language. So part 8 schedule. 8 schedule there are 22 languages. 22 languages. Gondi is not in 8 schedule. So ரொம்ப முக்கியம், மணிப்பூரி, நேபாளி, டோக்ரி and other 19 languages are in 8th schedule. Okay. Next, which of the following can be considered as a part of ancient India's Smriti literature? Smriti means written format. So answer is A. Puranas, Ramayana, Kalpasutra. These all three are in written format. Vedas in Shruti format. Shruti means voice. Vedas is Shruti format. So Vedas is Shruti format. Smriti means written format. So Puranas are written format. Ramayana are written format. Kalpasutra. So Kalpasutra are written format, but Vedas are in Shruti format. It is in Shruti format, not in Smriti format. Okay. Who among the following was India's first women chief minister? India's first women chief minister is Suchita Kirpilani. India's first women chief minister is Suchita Kirpilani. So then what about Sarojini Naidu? So she was never been a chief minister. She was appointed as first Indian women governor. First Indian women governor. She was appointed as first Indian women governor. So Suchita Kirpilani, she was first governor for Uttar Pradesh. Sarojini Naidu was first Indian women governor of Uttar Pradesh.
Suchita Kirpilani was first women chief minister of Uttar Pradesh. Both UP governor is Sarojini Naidu. First women chief minister is Suchita Kirpilani. Vijayalakshmi Pandit, so she had a means கண்டிப்பா இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ஃபைட்டிங்ல ஈடுபட்டிருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் உமன் டு ஹோல்ட் கேபினட் போர்ட்ஃபோலியோ இன் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் விமன் டு ஹோல்ட் கேபினெட் portfolio. That means portfolio. So after post independence, and later become first women president of UN General Assembly. Vijayalakshmi Pandit, first women president of United Nations General Assembly. Okay, so Hasan Mehta is a social reformer, educationalist, independent activist, independence activist. அவ்வளோதான். ஸோ இவங்க பெருசாக வந்து இதில் கிடையாது. பட் ஷீ இஸ் ஆல்சோ இண்டிபெண்ட் ஆக்டிவிஸ்ட். இண்டிபெண்டன்ஸில் அவங்க வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் விமன் சீஃப் மினிஸ்டர் சுச்சிதா கிர்பிலானி, இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் விமன் கவர்னர் சரோஜினி நாயுடு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விமன் பிரசிடென்ட் ஆஃப் யுனைடெட் நேஷனல் ஜெனரல் அசம்பிளி இஸ் விஜயலட்சுமி பண்டிட். So, and also she is the first woman to hold cabinet portfolio. Again, which of the following statements is or are correct? Okay. So, Sri C. Rajagopalachari was first recipient of Bharat Ratna. So, first recipient of Bharat Ratna, C. Rajagopalachari and கேட்டிருக்காங்க. Pandit Deen Dayal Upadhyaya initiated the concept of integral humanism. Integral humanism. So, both are correct. So, Deen Dayal Upadhyaya, integral humanism. C. Rajagopalachari, along with C. Rajagopalachari. So, in 1954, first time Bharat Ratna Award was conferred. Along with C. Rajagopalachari, Sir C.V. Raman and Dr. Sarvapalli Radhakrishnan conferred with Bharat Ratna. These three are initial recipient of Bharat Ratna. இவங்க 3 பேர் தான். So, very first individual was C. Rajagopalachari. First recipient was C. Rajagopalachari. Along with them, Sir C.V. Raman, S. Radhakrishnan, Sarvapalli Radhakrishnan. So, Pandit Deen Dayal Upadhyaya initiated the concept of integral humanism. So, integral humanism அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னா பண்டிட் தீன் தயாள் உபாத்யா. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொசைட்டல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இன்டெக்ரல் ஹியூமனிசம் இஸ் நத்திங் பட் சொசைட்டல் டெவலப்மெண்ட், ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அலாங் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்சாக கொண்டு போகிறது தான் இந்த இன்டெக்ரல் ஹியூமனிசம். ஸோ இதை பற்றி பேசுனது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டிட் தீன் தயாள் உபாத்யா. நெக்ஸ்ட், ஸோ திஸ் இந்த கொஷின் அந்தளவு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. எனிவே, விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆர் and their locations are correctly matched? So, institutes locations correctly matched கேட்டிருக்காங்க. Indian Institute of Advanced Science located at Shimla. Yes. Okay. So, அதுக்கடுத்து Indian Institute of Public Administration located at New Delhi. Correct. Sushma Swaraj Institute of Foreign Service. It's not located at Nainital. It is located at New Delhi. Then 3 தப்பு அப்படின்னா 1 and 2 is correct. Next. So, consider the following statement. Erok Sim is a festival mainly celebrated by Santal community. Yes. Erok Sim. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Erok Sim. So, Santal community is one of the biggest tribal community. நல்லா நான் இதுதான் பிக்கஸ்ட் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டின்னு சொல்ல. ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி. அவங்க செலிப்ரேட் பண்ணுற ஃபெஸ்டிவல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எராக் ஷிம். Sanken is a Buddhist festival celebrated in Arunachal Pradesh. Yes, Sanken is a Buddhist festival celebrated in Arunachal Pradesh. So, இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எரோக்ஷிம் வந்து இட் இஸ் சோவிங் ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்லுவாங்க. சோவிங் சீசனில் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஃபெஸ்டிவல். ஸோ இது வந்து அறுவடை சீசன். சன்கேத் சீசன் மீன்ஸ் இட் இஸ் ரீப்பிங் சீசன். ஸோ இது வந்து ஒரு புத்திஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல். ஸோ இது நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். ஸ்டேட்மெண்ட்
both 1 and 2 is correct. Statement both 1 and 2 is correct. Maitri is a joint military exercise between. Maitri is a joint military exercise between India and Thailand. India and Thailand. இந்தியா அண்ட் தாய்லாந்து. ஸோ இது மாதிரி எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ இந்தியா அண்ட் தாய்லாந்து. ஸோ இது வந்து கவுண்டர் டெரரிசம் ஆப்ரேஷன். இந்த அளவு தேவையில்லை. ஜஸ்ட் மைத்ரி அப்படிங்கிறது இந்தியா அண்ட் தாய்லாண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸசைஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கிரைட்டீரியா ஆர் ஸ்பெசிஃபைட் ஃபார் கிராண்டிங் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ் டு த ஸ்டேட்? சி, ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹில்லி அண்ட் டிஃபிகல்ட் டெரைன்ஸ் இருக்கணுமா? எஸ். எக்கனாமிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேக்வர்டாக இருக்கணுமா? எஸ். ஸ்ட்ராட்டஜிக் கோஸ்டல் ஜோனாக இருக்கணுமா? நோ. சைசபிள் ஷேர் ஆஃப் ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் இருக்கணுமா? எஸ். ஸோ 1, 2 and 4. சி, ஸ்ட்ராட்டஜிக் கோஸ்டல் லொகேஷன் இட்ஸ் நாட் கன்சிடர்டு ஃபார் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ். சி, இது எல்லாமே மீன்ஸ் 1, 2 and 4. சி, இட் இஸ் சிம்பிள் லாஜிக். 1, 2 and 4 எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்டேட்டோட அண்டர் டெவலப்மெண்ட் கிரைட்டீரியா. பட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் கோஸ்டல் லொகேஷனுங்கிறது டெவலப்மெண்டல் கிரைட்டீரியா. அதை யோசிச்சாலே நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்துடும். அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட், who among the following is founders of காங்கிரஸ் சோஷியலிஸ்டிக் பார்ட்டி? சி, காங்கிரஸ் சோஷியலிஸ்டிக் பார்ட்டியோட ஃபவுண்டர்ஸ் யாருன்னு கேட்குறாங்க. ஃபவுண்டர். ஸோ ஆச்சாரிய நரேந்திர தேவ். See, Congress, it's not Congress. Congress Socialistic Party was established in 1934. So it is within INC. It is Congress Socialistic Party. Acharya Narendra Dev. So Acharya Narendra Dev was he was one of the founder of Congress Socialistic Party. ஓகேங்களா? ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு கிடையாது, மோதிலால் நேரு கிடையாது, அசோக் மேத்தா கிடையாது. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா they all are associated with Congress Social Party. But Acharya Narendra Dev is a founder of Congress Socialistic Party. ஸோ அடுத்த 10 questions வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.